اگر آپ نماز پڑھتے ہو، اگر کوئی بولے کہ نماز پڑھنا پاپ ہے تو اس کو سامنے رکھ کر کے کہو کہ نماز پڑھنا پاپ ہے، کس کتاب میں لکھا؟ اگر کوئی RSS کا گنڈا آ جائے، VHP کا گنڈا آ جائے، وشو ہند پریشد کا لٹیرا آ جائے، یہ لٹیرے ہیں، یہ لٹیرے، یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے، دیش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سمویدھان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، میری زبان کڑوی ضرور ہے، لیکن 1925 میں جن کا جنم ہوا، ہم کب سے لڑ رہے ہیں؟ ہم لڑ رہے ہیں 1700 سے۔ تمہارا جنم ہوا کب؟ 1925 میں۔ ہمارا مشن انگریز سے لڑائی ہماری کب سے جاری؟ 1755 سے۔ ہم تب سے لڑ رہے ہیں، اور تم ہمیں بتاؤ گے کہ نماز مت پڑھو۔ وائے؟ کیوں نہ نماز پڑھیں؟ نماز because Allah said in the Holy Quran اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ therefore I am offering صلاح، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اقیموا الصلاۃ۔ اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھنا پاپ ہے، RSS، بجرنگ دل، VHP، ہندو مہا سبھا، اگر ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے تشدد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، تو آپ اس کو پیار سے کہو کہ نماز پڑھنا اگر پاپ ہے تو پوچھو شری رام چندر جی سے۔ رامائن مہابھارت، رامائن کے اندر یہ بات کہی گئی جب شری ہنومان جی نے کہا کہ ہاؤ کین آئی پرے، ہائی کین آئی ورشپ آف گاڈ، ہم ایشور کی بھکتی کیسے کریں شری مریادا پرشوتم؟ تو شری رام چندر جی نے کہا کہ پتما دارکا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دیود دین مجیتے، تھوڑا جھک جاؤ، تریتیانن کوڈلا کاریہ چترتردیپ چندر کا پنچم مندو سنیکتا، کہی یہ بات شری رام چندر جی نے کہی ہنومان کو کہ کھڑے ہو جاؤ، جھک جاؤ، کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی عبادت کی تلقین کر رہے ہیں، وہ بھی کون سی عبادت؟ وہی شاستانگ عبادت جو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہی نماز کا طریقہ سیم بتایا گیا۔ اب کیا جرم ہے، یہ کیا پاپ ہے؟ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نماز، اگر قرآن کی آیت کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے ہم مجرم بن جاتے ہیں، تو آپ کے وید میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے RSS کے بھائیوں، تو آپ اپنے وید سے بھی اس منتر کو نکال کر جلا دو، مٹی میں، بھٹی میں ڈال دو۔ یہ نفرت کی صرف بات، یہ صرف نفرت کی بات۔ میرے بھائیوں، میں اتنا کہوں گا آپ سب لوگوں سے، ہمیں سب سے پہلے دھارمک اعتبار سے اسٹرانگ بننا ہے، یعنی ہمارا جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، قرآن اور حدیث سے، ہمیں اس سے جڑنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں جڑیں گے نوجوانوں، اگر صرف سیلفی میں ایئر فون لگا کر لولی پوپ، ٹولی پوپ، ٹالی ووڈ، لولی ووڈ، ان سب کا گانا سننے میں اگر آپ نے اپنی عمر بتا دیا تو اللہ اتنا ڈنڈا مارے گا، اتنا ڈنڈا مارے گا کہ آپ کا لال کر دے گا مار مار کر کمر۔ کہ تم کو جوانی دی تھی کس لیے؟ باڈی بنانے کے لیے، تم نے تو باڈی بھی نہیں بنایا، صرف سیلفی لیتے تھے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب و تصاویر۔ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا۔ سیلفی جتنے شوق سے لیتے، اتنے شوق سے حدیث یاد کرتے، اتنے شوق سے قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ اپنی جوانی اللہ پوچھے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ۔ اپنی عمر کو کہاں فنا کیے؟ جوانی کہاں؟ لڑکی کے پیچھے، گرل فرینڈ بنانے کے پیچھے بناؤ گرل فرینڈ۔ ادھر یوگی جی کھڑے ہیں کیا لے کر؟ لو جہاد لے کر، ڈنڈا لے کر۔ تم اگر نکاح کرو گے کسی بھی غیر مسلم لڑکی سے، وہ کہے گا کہ آ جاؤ کان پکڑ لو، لو جہاد کا قانون ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال کر جیل میں ڈال دیں گے آپ کو۔ نہیں، محبت اللہ اور اس کے رسول سے کیجئے۔ ہمارے نوجوان جتنی محبت سوشل میڈیا سے کرتے ہیں، جتنی اپنی گرل فرینڈ بناتے، گرل فرینڈ نوٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ، اجازت نہیں ہے قرآن میں، شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ جاگ جاؤ۔ جوان اگر جاگ گئے، اس قوم کے نوجوانوں میں اگر دینداری آ گئی تو اس قوم کو عروج پر جانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتی، کوئی نہیں۔ کیا تبدیلی لانی ہے؟ آپ نماز شروع کریں۔ گناہ کرتے ہیں، آپ فلمیں دیکھتے ہیں، راتوں کو گانے سنتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ بالکل کل ہی بند کر دو،
मैं नहीं कहूँगा, मैं लेकिन ये कहूँगा कि आप नमाज शुरू करो। इंशाअल्लाह नमाज में वो ताकत है, नमाज में वो चीज़ है, वो सिफत है, वो कैपेसिटी है कि नमाज पढ़ेंगे आप तो यही नमाज आपको बेहयाई और बुरी बातों से आपको रोक देगी। आप फिर किसी लड़की के पीछे नहीं जाएंगे, आप फिर शराब नहीं पिएंगे, आप फिर किसी के हक नहीं मारेंगे, आप फिर किसी को परेशान नहीं करेंगे। आप शराब पी पी कर, हमारे नौजवान शराब पी पी कर हमारी समाज की बहू बेटियों की इज्जत व आबरू की तरफ ललचाई हुई निगाह से देखते। मेरे भाइयों, नहीं, आज आपको खत्म करने की तैयारियां चल रही और आप बैठे हुए सेल्फी लेने में पड़े हुए। नहीं मेरे भाइयों, सेल्फी लेते हैं सेल्फी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये जवानी, आपकी ये उम्र है। अल्लाह पूछ लेगा जवानी कहाँ खत्म करके आए तो क्या जवाब दोगे मेरे जवानों? बताओ क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारी जवानी थी, तुम्हारे सामने में गुलनाज की इज्जत लूटी गई, तुम्हारे सामने में बहन मनीषा की इज्जत लूटी गई, तुम्हारे सामने में 3 उन्नाव की बहन की अभी 5 दिन पहले इज्जत लूट कर उनको उनके दुपट्टे से पेड़ में लटका दिया गया, तुम्हारे सामने में कृषि बिल आए, अध्यादेश, what is need to bring out अध्यादेश, what is need to pass, what is need to the grant the अध्यादेश किसानों के खिलाफ ये बिल आया। बहुत से लोग नहीं जानते कि अध्यादेश क्या, मैंने शायद किसी तकरीर में एक्सप्लेन किया अध्यादेश क्यों, ये किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कानून आया। कैसे कानून आया उनके खिलाफ? मैं बता देता हूं आपको। इसमें एक ये होता था पहले ज़माने में, पहले क्या अभी तक ये होता है कि आपने किसान अपना सब कुछ उपज करते हैं, अपने ट्रैक्टर में डाल कर लेके जाते हैं मंडी में, जो ज़्यादा कीमत देता है MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस उसी को बोलते हैं, जो ज़्यादा कीमत देता है उसी को हम बेचकर आ जाते हैं। लेकिन अभी जो कानून बना है तो इस कानून में ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को कानून में लिखा नहीं गया है। सरकार तो बोलती है कि ये सपोर्टिंग प्राइस रहेंगे, लेकिन उसको कानून में नहीं लिखा है। तो कानून में जब लिखा ही नहीं तो क्या एतमाद करें? अब से 5-6 साल पहले तो ये भी कहा था कि 15 लाख टका देंगे, 15 टका तक नहीं पहुंचा हमारे अकाउंट में। पहले बोले थे कि भाई नोटबंदी से इतना फायदा होगा, GST से ये फायदा होगा। हमारे खुद बिजनेस के अंदर कितना फर्क पड़ा है। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, हमारे दुकान के अंदर कितना लॉस हुआ। हम पहले माल लाते थे सूरत से, माल भीलवाड़ा से लाते थे, लेकिन अब हमारा से वहाँ से एक्सपोर्ट का काम रुक गया इसी GST की वजह से और नोटबंदी की वजह से। जो काम हमारा कलकत्ता में चलता वो काम हमारा ठप पड़ गया। आप लोगों में से भी बहुत सारे जो बिजनेस करने वाले हैं वो काम आपका ठप पड़ जाता। ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, और हमको उनको झूठ बोलने का, कहने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हम कह सकते हैं उनको। क्यों? वो हमारे PM हैं। हमको दर्द होगा तो हम PM को कहेंगे। जैसे हमको दर्द होता है तो हम अपने अब्बा को कहते हैं कि अब्बा पेट में दर्द हो रहा, डॉक्टर के पास लेके चलिए। तो ऐसे ही इस देश के अब्बा फादर हुए कौन? PM साहब। हमको तकलीफ होती है तो हमको कह सकते। तो ये अध्यादेश लाया। या अध्यादेश क्या है? अध्यादेश का मतलब होता है अगर कोई मामला ऐसा सामने आया कि उस मामले का समाधान संविधान में नहीं है, कानून में लिखा हुआ ही नहीं, इमरजेंसी की सूरत आ गई, संविधान में लिखा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो फटाफट उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस लाते हैं, फटाफट एकदम आनन फानन एक बिल लेकर आते हैं। उसको पास नहीं करते, न लोकसभा में पास करते, न राज्यसभा में पास करते, कहीं पर भी पास नहीं करते, बल्कि फौरन उसको बिल को लाकर, ऑर्डिनेंस ला करके उसको बाद में पास करते, उसको कानून बना दिया जाता है। लेकिन क्या किसानों के लिए ऐसी कोई सूरत ही पैदा नहीं हुई थी? बल्कि किसान तो पूरी दुनिया के लोग कोविड में मुंह में मास्क लगाकर, हाथ धो धो कर अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। सबसे ज्यादा इस देश में
अगर कोविड-19 इस कोरोना काल के अंदर मेहनत की है 24 घंटा जाग जाग कर इस देश को अगर अनाज किसी ने बख्शा है तो उस कौम का और उस बिरादरी का नाम किसान है, फार्मर है। आज उसी बिरादरी को आप बंद कर रहे हो। अगर उन्होंने अनाज उगाना बंद कर दिया, अगर उन्होंने मूंजी और चावल उगाना बंद कर दिया, ये जो खा खा कर इतना मोटा मोटा पेट बना लिए हो सारे तुम पार्टी के लोग, तो कहाँ से तुम्हारा पेट बढ़ेगा, कहाँ से तुमको रोटी मिलेगी, कहाँ से तुमको दाल और चावल नसीब होगा। इसीलिए उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मंडी बंद नहीं, और एक क्या कानून आया इसमें पता है? इसमें क्या है? इसमें यह है कि बाहर से पाकुर से एक सेठ जी आएंगे आपकी बस्ती में, आपसे आके कहेंगे कि तुमको चावल उपज करना है, और चावल 5 महीने पहले आ जाएंगे। आने के बाद आपसे कहेंगे कि आपको चावल लगाना है, आपको हम कीमत अभी तय कर देते हैं 1000 रुपये क्विंटल। एग्रीमेंट बन जाएगा, वो पैसे दे देंगे आपको या पैसे नहीं देंगे, एग्रीमेंट बन जाएगा। अब आपका जो वो उसकी जो ज़मीन है 5-6 महीने के बाद में आप जो चावल लगाएंगे या धान लगाएंगे तो 5-6 महीने के बाद